ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸੁਖੇਜਾ ਟਿਊਸ਼ਨਸ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਸੁਖੇਜਾ ਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਐਨਟੀਟੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੋ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਕਰਿਕੂਲਮ ਆਫ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ठीक है, अज तो आपां एक नवा चैप्टर शुरू करन लगे हैं जी, करिकुलम ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसैस। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अपनी डेली लाइफ नाल रिलेट कर करके आपां चीज़ों नूं याद कर लेना है। बिल्कुल सिंपल चीज़ां ने, बस समझण दी ज़रूरत है। ठीक है जी, बिल्कुल सिंपल चीज़ां ने, बस की करना जी, समझण दी ज़रूरत है। सब तो पहला जिहड़ा इहदा चैप्टर है वो है जी लर्निंग एंड टीचिंग। लर्निंग सीखना, टीचिंग पढ़ाना। ठीक है, याद करना, सीखना। हर रोज़ हर एक बंदा कुछ ना कुछ सीखता है अपनी जिंदगी च। ठीक है, हर बंदे नूं सीखते रहना चाहिए अगर बंदे ने सक्सैसफुल होना है। ठीक है, सोनू बहुत ही डिटेल दे विच मैं थ्योरी करवाऊँगी, आराम नाल आपां चलदे जावांगे। कोई भी दिक्कत आएगी तो कमेंट करके तुसी मेथों पूछ सकते हो। ठीक है, तो सब तो पहला मैं थोनू इहदे सिलेबस बारे थोड़ा जानू करवा दा कि इहदे विच की थोनू करवाया जाऊगा आने वाले दिनों दे विच। ठीक है, सब तो जिहड़ा फर्स्ट चैप्टर है वो है जी लर्निंग एंड टीचिंग, जो कि आपां अज शुरू करांगे। अज आपां पढ़ांगे जी लर्निंग बारे। ठीक है, लर्निंग की हुंदी है, किन्ने तरह की हुंदी है, किवें कीती जांदी है, की इहदे फैक्टर्स हुंदे ने। ठीक है, उस तो बाद है जी नॉलेज एंड प्री प्राइमरी, नॉलेज अबाउट प्री प्राइमरी करिकुलम, नॉलेज अबाउट प्री प्राइमरी करिकुलम, करिकुलम। ठीक है, किदे बारे? नॉलेज अबाउट प्री प्राइमरी करिकुलम। ठीक है, उस तो बाद है जी नॉलेज, नॉलेज एंड स्किल, नॉलेज एंड स्किल इन प्री प्राइमरी, नॉलेज एंड स्किल इन प्री प्राइमरी टीचिंग मैथडोलॉजी, नॉलेज एंड स्किल इन प्री प्राइमरी टीचिंग मैथडोलॉजी। ठीक है, लर्निंग एंड टीचिंग, फिर आ गया जी नॉलेज अबाउट प्री प्राइमरी करिकुलम, फिर आ गया नॉलेज एंड स्किल इन प्री प्राइमरी टीचिंग मैथडोलॉजी। उस तो बाद आ गया आईसीटी इन प्री प्राइमरी एजुकेशन, आईसीटी इन प्री प्राइमरी एजुकेशन, आईसीटी इन प्री प्राइमरी एजुकेशन। सिलेबस मैं तां दस रही हाँ, अगर तुसी खुद कुछ सर्च करना चाहते हो, कुछ पढ़ना चाहते हो तो तुसी अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। क्लासरूम मैनेजमेंट। ठीक है, क्लासरूम नूं किवें मैनेज करना है, किवें मैनेजमेंट होनी चाहिए है क्लासरूम दी। उस तो बाद लर्निंग आउटकम्स, लर्निंग आउटकम्स। उस तो बाद 7th अपना है CCE, असैसमेंट इन प्री प्राइमरी। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ां ने, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं ये। जेड़ा पॉलिसी वाला चैप्टर आप कर रहे हैं, पॉलिसी वाला आप सिलेबस कर रहे हैं, पॉलिसीज रिलेटेड विद प्री प्राइमरी एजुकेशन, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ याद भी करना पैंदा है ना, याद भी करनी पैंदी है थ्योरी। लेकिन जेड़ा ये वाला करिकुलम वाला है सोडा, ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ बस रिलेट करनियां ने चीज़ां, रिलेट करोगे तो ਤੁਹਾਨੂੰ आपे याद हो जाऊगा। ठीक है, CCE। उस तो बाद अपना 8th जेड़ा है एक चैप्टर हो रहा है जी इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन। ये अगे पार्ट्स हैं, आर्ट एजुकेशन आ जाएगी, वो हाइजीन एंड क्लीनीनैस आ जाएगी, वैल्यू एजुकेशन आ जाएगी, मोरल एजुकेशन एंड गुड हैबिट्स आ जू, रोल ऑफ पेरेंट्स सोसाइटी इन प्री प्राइमरी एजुकेशन आ जू, दैन इन्वायरमेंटल अवेयरनेस आ जूगा। क्लीयर है? ठीक है, ये चीज़ां आपां करांगे। अज दा आपां अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आओ जी, सीखना अते सिखाउना, लर्निंग एंड टीचिंग। ठीक है, सीखना अते सिखाउना, लर्निंग एंड टीचिंग, लर्निंग एंड टीचिंग। सिक्ख्या अते सिखलाई दी नींह हन। ठीक है, लर्निंग ते टीचिंग की है, सिक्ख्या ते सिखलाई दी नींह हन।
ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਨੀਂਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਿੱਖਣਾ ਤੇ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਨੀਂਹ ਕੀ ਹੈ? ਨੀਂਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ ਸਿੱਖਣਾ ਅਤੇ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਸਿੱਖਣਾ ਅਤੇ ਸਿਖਾਉਣਾ ਦੋਵੇਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਨੀਂਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਸਿੱਖਣਾ ਅਤੇ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਸਿੱਖਣਾ ਤੇ ਸਿਖਾਉਣਾ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ। ਸਿੱਖਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਲਰਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਟ ਇਜ਼ ਲਰਨਿੰਗ? ਲਰਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਅਧਿਆਪਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਅਨੁਭਵ, ਗਿਆਨ, ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਿੱਖਣਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਸਿੱਖਣਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੇ ਕਿਵੇਂ ਟੀਚ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਠੀ ਜੀ ਟੀਚ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਨਹੀਂ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਅਧਿਆਪਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਟੀਚਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਿੱਖਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਅਨੁਭਵ, ਗਿਆਨ, ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਿੱਖਣਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ? ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਸਿੱਖਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਨੀਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਗਾ ਲਓ ਜਾਂ ਇਸ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਸਿੱਖਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਅਧਿਆਪਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਅਨੁਭਵ, ਗਿਆਨ, ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਿੱਖਣਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਊਗੀ, ਬੁਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੁਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ, ਇਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਾਂ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ, ਮੈਕਸਿਮਮ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਤਬਦੀਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਖਲਾਈ ਜਾਂ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬੋਰਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਤਬਦੀਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਤਬਦੀਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਖਲਾਈ ਜਾਂ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਪੈਰਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ, ਸਿੱਖਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
क्लीयर है। ਇਹ ਚੋਂ ਵੀ क्वेश्चन बनूगा आने वाले टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਤਬਦੀਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਖਲਾਈ ਜਾਂ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੀਚਿੰਗ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਨਕਲੂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਬੱਚੋ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਚੱਲੀਏ ਅੱਗੇ, ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ। ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੋ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਬਲ 1961 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਿੱਖਣਾ ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਥਾਈ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਬਲ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਈਟਰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਐਨਟੀਟੀ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਈਟੀਟੀ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੀਐਡ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਰਾਈਟਰਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੱਗੂਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਬਲ 1961 ਸਿੱਖਣਾ ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਥਾਈ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਥਾਈ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਬਲ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਬਲ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋ ਐਂਡ ਕਰੋ 1973 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਣਾ ਆਦਤਾਂ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਣਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਆਦਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਹੈਬਿਟਸ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਨੋਲੇਜ, ਰਵੱਈਆ ਜੋ ਆਪਣੀ ਨੇਚਰ ਹੈ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੁਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਰੋ ਐਂਡ ਕਰੋ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਣਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਦਤਾਂ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਹੈਬਿਟਸ ਨੋਲੇਜ ਐਂਡ ਨੇਚਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੁਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈਆਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਟਿਕ ਕਰੋਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਹੈ ਹੈਬਿਟਸ ਹੈ ਨੇਚਰ ਹੈ ਨੋਲੇਜ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ, ਨਵੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੁਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਸਿੱਖਣ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ, ਸਿੱਖਣ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਨਫੋਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਫਾਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਗਰੁੱਪ ਲਰਨਿੰਗ, ਮੋਟਰ ਲਰਨਿੰਗ, ਮੌਖਿਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਬੌਧ ਲਰਨਿੰਗ, ਸੰਵੇਦੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਸੈਂਸਰੀ ਲਰਨਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਫੋਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟੀਚਰ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਠੀਕ ਹੈ
व्यक्तिगत तो तुसी समझते ही हो, बंदे दी जो परसनैलिटी है वो किवें निखर के आंदी है, ठीक है। अपनी सोसाइटी, अपना होम इन्वायरमेंट, सारा कुछ। ग्रुप लर्निंग, ग्रुप्स के विच मोटर लर्निंग, कोई चीज़ां नाल ਉਹ करके सीखना, ठीक है। मौखिक वर्बल लर्निंग, बोल के, बोध लर्निंग ते सेंसरी लर्निंग। ये सीखण दियां किस्मां ने, ठीक है जी। बिल्कुल सिंपल है। सोनू जो अगे अखर दिता होया जिमें कि गैर रस्मी, रस्मी, व्यक्तिगत, ग्रुप, मोटर, मौखिक, बोध, संवेदी, वो तो ही गल क्लीयर हो जाती है, वो तो ही अपनी गल की हो जाती है जी, क्लीयर हो जाती है, ठीक है। समझ आ रहा है। चलिए अगे नैक्सट आओ जी। सीखण नूं प्रभावित करन वाले कारक। हुण जो सीखण नूं प्रभावित कौन करदा है, ठीक है। इत्थे 3 कारक हैं जो सीखण नूं प्रभावित करते हैं। यह कारक किहड़े-किहड़े ने? सिक्खिआकां दे मनोविग्यानिक व्यक्तिगत अंतर। सिक्खिआकां दे मनोविग्यानिक व्यक्तिगत अंतर। देखो जी, सीखण नूं प्रभावित करन वाले कारक 3 कारक दिते ने जो सीखण नूं प्रभावित करते हैं। हुण सपोज करो इत्थे 3 बैठे ने, 4-5 बच्चे बैठे हैं, लगा लो, ठीक है। 5 बच्चे बैठे हैं। हुण किसी दी जिहड़ी स्पीड है बहुत फास्ट है सीखण दी, किसी दी स्लो है, किसी दी एवरेज है, ठीक है। तो यह एक आपां ला लो कि साइकोलॉजिकली IQ ला लो तुसी बच्चे दा, ठीक है, कि साइकोलॉजिकली बच्चा स्लो है, ठीक है। तो सिक्खिआकां दे मनोविग्यानिक व्यक्तिगत अंतर, जिहड़े कि अपने लर्नर्स हुंदे ने, जिन्हां ने सीखना हुंदा है, उन्हां दे विच जिहड़े कि मनोविग्यानिक व्यक्तिगत अंतर हुंदे ने, ओह कारक है एक तां जो सीखण नूं प्रभावित करदा है। दूजा, क्लासरूम लर्निंग विच अध्यापक दा उत्साह, ठीक है। जिवें कि हुण तुसीं पढ़ रहे हो, ठीक है, जिमें अपनी क्लासरूम दे विच लर्निंग हो रही है, टीचर किमें उन्होंने टीच करता है, टीचर का उत्साह कितना है, ठीक है, किमें वो पढ़ा रहे है, ठीक है। आपने सपोज करो सोनू छोटा बच्चा एक, ठीक है, उन्होंने मछली जल की रानी आपने पोइम सिखानी है, ठीक है। ओदा हुण टीचर का मछली जल की रानी है, ठीक है, एवें सिखा रहे है, या वो बच्चे नूं फिश दिखा रहे है, पहला मछली की फोटो दिखा रहे है, फिर पानी वो एक्शनस कर करके दिखा रहे हैं, ठीक है, उमें सिखा रहे हैं। एक सोनू बिल्कुल बेसिक लैवल की एग्जाम्पल दी है कि क्लासरूम दे विच जिहड़ा लर्निंग विच अध्यापक का उत्साह हुंदा है वो भी बहुत मायने रखता है, ठीक है। उस तो बाद वातावरण अते होर कारक, इन्वायरमेंट एंड अदर फैक्टर्स, ठीक है। हुण देखो एक घर है, ठीक है, उत्थे सारे पढ़े लिखे बंदे होण, ठीक है, बच्चा उस तरीके का बनता है। एक घर है जिथे सारा दिन गाली गलोच हुंदी होवे तो बच्चा उस तरीके का बनता है। बच्चा जैसे इन्वायरमेंट दे विच रहेगा वो उही चीज़ां सीखेगा, ठीक है। हुण डॉक्टर्स से तुसीं चले जाओ, डॉक्टर किसी भी डॉक्टर के घर चले जाओ, ठीक है, जिहड़े उन्हां दे बच्चे हुंदे हैं वो डॉक्टर्स वादियां ही गल्लां करनगे कि असीं बड़े होके डॉक्टर ही बनना है जी, ठीक है। अगर तुसीं किसी जिन्हां दे घर का वातावरण सही नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा होएगा, गाली गलोच हुंदी होएगी, उन्हां दे बच्चे देख लो वो उसी तरीके नाल गल करनगे, ठीक है। तो सीखण नूं प्रभावित करन वाले ये 3 मेन कारक हैं। किहड़े-किहड़े जी? सिक्खिआकां दे मनोविग्यानिक व्यक्तिगत अंतर, क्लासरूम लर्निंग विच अध्यापक का उत्साह अते वातावरण अते होर कारक, बच्चे नूं किहो जिहा इन्वायरमेंट मिल रहा है, ठीक है, या होर भी काफ़ी फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। बच्चे दे पेरेंट्स बच्चे नाल किवें डील कर रहे हैं, ठीक है, तो यह होर कारक भी हो सकते हैं, या बच्चे दे पेरेंट्स बहुत अच्छा डील कर रहे हैं लेकिन बाकी दे फैमिली मैंबर्स सही डील नहीं कर रहे, ठीक है। तो यह सारे अपने इहदे विच कारक हैगे ने। सीखण दी सार्थकता, ठीक है, बंदे ने किवें सीखना है, किस तरीके नाल, ठीक है, जिवें सार्थक बंदा सीखण लई पॉजिटिव है, बंदा सीखण लई नैगेटिव है, ठीक है। सार्थकता, सीखना सानू जीवन दीयां बुनियादी लोड़ां नूं समझण विच मदद करदा है। जिहड़ा सीखना है वो सानू जीवन दीयां जिहड़ियां बुनियादी अपनियां लोड़ां हैं समझण विच की करदा है, मदद करदा है, ठीक है। सीखना एक नवे वातावरण के अनुकूल होने विच मदद करता है। कोई नवा इन्वायरमेंट आप किसी नवी थां ते जा रहे हैं, ठीक है, अगर आपां नूं सीखना लर्निंग आपां
ਦੀ ਹੈਬਿਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਣਾ ਖਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਣਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਚੈਲੰਜ ਆ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਣਾ ਖਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜੋ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕ। ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕ। ਸਿੱਖਿਅਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਹਸਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖਿਅਕ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ। ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਉਹਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਪੱਧਰ। ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਸਿੱਖਣ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਪੱਧਰ। ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੀ ਗੋਲਸ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਟੀਚੇ, ਤਿਆਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ 3, ਇਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ? ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕ, ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅੰਤਰ, ਕਲਾਸਰੂਮ ਲਰਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਕਾਰਕ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈ? ਸਿੱਖਿਅਕ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ, ਉਹਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਕੀ ਪੱਧਰ ਹੈ? ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੀ ਟੀਚੇ ਹੈ? ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਅੱਜ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਜੀ? ਕਰਿਕੂਲਮ ਆਫ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈਜੀਨ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਰਨਿੰਗ ਸਿੱਖ ਲਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਟੀਚਿੰਗ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਚ ਕਰ ਦੂੰਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ੍ਹ ਲਈ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਲਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਟੀਚਿੰਗ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਕਰਿਕੂਲਮ ਵਾਲੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਕੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੈਟ, 4 ਚੀਜ਼ਾਂ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮੋਹੀ ਸਰ ਵੀ ਕਲਾਸਿਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮੋਹੀ ਸਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਲਾਸਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਦਿਖਾਓਗੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਮੋਹੀ ਸਰ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕਲਾਸਿਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੋ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਥਿਊਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਂਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾ ਰੁਕੇ। ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਥਿਊਰੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਦੇ ਵੀ ਰੁਕੂਗਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਕਰਿਕੂਲਮ ਆਫ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰ 1 ਹੈ ਲਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਟੀਚਿੰਗ। ਲਰਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਸਿੱਖਣ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਜੀ ਟੀਚਿੰਗ ਬਾਰੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ? ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰ ਲਓ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ